रेनबो 75 चैनल रे आपण मन समस्त को हृदयपूर्वक स्वागत। ओडिया क्षुद्र गल्प प्रवाह कार्यक्रम अंतर्गत आज आम शुणा गाल्पिका सुकांति राउत रचित गल्प त्याग। ताको जो दिन मु प्रथम थर पर देखी मोर चारिपाखर पृथ्वी ओलटिया घूरी जाइथिला किछि समय। मु प्रकृतिस्थ होला बेलକୁ आखि सामने से आओ नाही। ता मुंडरू पाद पर्यंत जमिति खंजा जाइथिला हीरा मोती माणिक्य। से दिनरू ताहार मुह टिके न देखिले मु पागल हो जाए। ना ना करू करू से मो सबुतक प्रस्ताव रे हाँ हाँ कला। परिस्थिति एमिति हला जे मो बिना से मुहूर्ते मध्य अलगा रही पर नथिला। टैक्सी ड्राइवर एक कथा कहू कहू ता आखि ढळ ढळ हो गला। टैक्सी रे बसथिबा व्यक्ति जनक पुणी पचार देले तापर कोन हला। दिने से मते निकटस्थ जंगल को डाकिला जोठी बाघ भालू मयूर एवं नाना सरीसृप रहंती। जंगल मझिरे ठाए ठाए कृष्णचूड़ा गछ लगा जाइछि। स्थाने स्थाने सीमेंट बेंच पड़ी। कहीं जाने अधिकांश प्रेमिका निरोलारे ई जंगल रे बसी गपसप करने को खूब भल पाती। कॉलेज पाखक लगी जंगल थिबार बोधे एठारे केवल कॉलेज नुआ नुआ प्रेम करुवा प्रेमी जुगुलों भिड़ जमे। सरकार तरफ जंगल सुरक्षा मध्य करा जाए। सेथिपई जंगल सबु समय सबुजिमा बजाय रखिछि। जंगल पत्रटी भी छिंडाइले सरकार अनुमति नेबाक हुए। सेथिपई एठारे मनीष मानक उपद्रव खूब कम थाए। मु भी ता कथार राजी हो गली। ताकू भल पाइबा दिनरू तार कौन सी कथा को मु काटी पारेनी। जानेनी कहीं कहला किछि जरूरी कथा हबार अछि। तमर जेते काम थाओ निश्चय आसीबो। मु गली ठीक से कहिथिबा समय रे से आसिला। ता मुहरु मु स्पष्ट पढ़ी पारुथली अनेक किछि घटना घटी जहा ता आखि कहूला। नील कहीं परी आखि फुली जाइथिला। मते लागुथिला जेमिति ता आखिरे ही समुद्र लहड़ी भांगुची। तथापि से हाथ रे हाथ रखिला आउ निजे निजे ता आखि पाखक नहीं गड़ी जाउथुवा लुह को पोछिदेला। टिके शक्त हला आउ खूब पाखक आसी कहला तुमे मोर सबु शक्ति। तम सहित पदे कथा हेले मते अनेक किछि मिल जाए। मु प्रसंग को आनिबा को ताकू कहले कौन किछि जरूरी कथा थिला परा कहबा को। से कहला हाँ। तापरे से हाथ रे हाथ रखी कहला काली ठेरू आउ आमर देखा हबनी। ए सीमेंट बेंच रे आउ के प्रेमी जुगल बसी वार्तालाप करथुबे। बापा कहते आगामी डिसेम्बर रे मो बाहागर करदेबे। सेमिस्टर परीक्षा चलता बेले तुमको एक कथा अनेक थर कही हेले तमें बिल्कुल सीरियस हो ना। बापा जो पिला ठीक करछंती से अमेरिकार सर्जन। हाँ तेबे भल कथा। एथिरे तुम खुशी हवा कथा। तुम बापा तो केबे भी खराब चिंता करेनि। ता छड़ा मो परी गोटे बेकारी को कहीं तुमको देवे कौन अच्छी मो पाखे। खाली प्रेम रे जीवन जी हुएनी। तमें बापा कथा राजी हो जाओ। मोर भल पाइबा सबुदिन तुम थो। ए जन्म नुहे सबु जन्म पाए। भाव प्रवणता को नहीं जीवन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं हुए ना। बेले बेले यही भूल निष्पत्ति पाई सारा जीवन अंताप करने पड़े। खुशी रे जीवन बिताइबा पाई टंका दरकार। बाहागर हेउची खुशीर कथा। तेणु तमें मन दुख करनी। खुशी रे बापा कथार राजी हो जाओ। ओह तमें सबुबले एमिति केबे तो टिके सीरियस हुओ। तमें तो जानिछ मु तम बिना मुहूर्त भी पहुँची पारि ना। नाई तमें किछि भी कर पैसा नथिले भी तुम सहित मु खुशी रही। नाई अभिषिक्ता मु सीरियस होई कहूची। जोक बोली तुम भावुच। कॉलेज बेलर प्रेम विवाह रूपांतरित होगा एते सहज कथा नुहे। भल पाइबा और विवाह करवा संपूर्ण अलगा। आउ तम भाव प्रवणता को सम्मान दौची। किंतु बाहा होई तुमको खुशी रखी न पारिले मु निजे दुखी हेबी जीवन सारा। तम हसिला हसिला मुहरे मु नीरवता सह्य करि परिबि नाही। आउ तमे मते खुशी रखिबाक जाई खुशीर अभिनय करिवो सिना तुमको तुम बापांको परि आराम आयसरे रखि परिबि नाही। तेणु तुम बापांको कथा राजी हो। मु जहा कहूची ताहा केवल तमर मंगल पाई। देखो जीवन खूब लंबा। से खूब अभिमान रे कहिथिला
ନାଇଁ, ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ତୁମେ ଅଛ। ପଇସା କେବେ ମଣିଷକୁ ସୁଖୀ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ପରା କେତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ଲୋକ ବି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କାହିଁ ବାତ୍ୟାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି। ଲୋକେ କେତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବିକଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଳୟ କ'ଣ କେବେ ଖବର ଦେଇ ଆସେ? ନା ଧରାରେ ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି? କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ, କେହି ଅଟକାଇ ପାରିଲେ କି ସେ ଅମାନିଆ ପବନକୁ? ନିମିଷକେ ଛାରଖାର ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରକୁ ବି ମାନନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହେଲି ତା ଉପରେ। ରାଗି ଯାଇ କହିଦେଲି, ଈଶ୍ୱର ଖାଲି ପଢ଼ା ବହିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଖାଲି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତୁମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଶିଖ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମଥା ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ମୁଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ସେ ଡରିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୋ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକ୍ ଲାଗିଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବନି ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଲା। ମୋ ସହିତ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ନିଜର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ କାଟି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀମା ପଚାରିଦେଲା, ଏଇ ଝିଅ କିଏ? ମୁଁ ସଫା କହିଦେଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଢ଼ୀମା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଦେଲା, ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆ। ବୋଉକୁ ଡାକିଲା ନୂଆ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଚିମୁଟି ଦେଉଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଆସି ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଦେଲା, ବାହାଘର କୌଣସି ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ। କାହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏନି। ମୁଁ ୟାକୁ ବୋଉ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଘରେ ରହିବ, ତୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ବୋଉକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହି ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇଲିନି। ଶେଷରେ ବୋଉର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅଭିଷିକ୍ତାକୁ ପୁଣି ଆଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବ, ତେବେ ବିଲକୁଲ ତମ ସାଥେ ବାନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧ, ଗାଇ ନଥାନ୍ତି ତମ ସୁରରେ ସୁର ମିଶାଇ ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରି ତମକୁ କେବେ ବି ନିଜର କରିନଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଦେବୀ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ କେବଳ ତମର ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କେମିତି ବଦଳିଗଲ। ତାପରେ ସେ ବୋହୁ ବୋହୁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଅନ୍ଧାରର ଗାଢ଼ତା ଭିତରେ ସେ ହଜିଗଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ସେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସ୍ମୃତି ସବୁ ସେତେ ସେତେ ମୋତେ ଆବରି ବସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପରାଜିତ ସୈନିକର ମନ ନେଇ ସେଇ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ବାର ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ଲୁହ ଭିଜା ମୁହଁ। ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲିନି। କେତେ ନିରୀହତା ପ୍ରେମ ଆଉ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଧରି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଥିଲା, ଅଥଚ ବୋହୁର କଥାରେ ତାହାକୁ ହରାଇଦେଲି। ମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଫେରାଇ ଆଣିଲି ନାହିଁ? ବୋହୁକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି? ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ଅସମର୍ଥ। ୟା ଭିତରେ ବିତିଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷ ତା ବିନା ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ଯୁଗଟି ପରେ ଲାଗିଛି। ମୋ ଆଖି କେବଳ ତା ଆଖିକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିଷିକ୍ତାକୁ ଏଇନେ ଭେଟିଲି।
ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୁଖ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଚେହେରାର ଚମକ ନଥିଲେ ବି ମୋ ଉପରେ ଢେର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଚାରିଥିଲା, ତମେ ଅଭିଷେକ ନା? ଏଇ ଦେଖ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଆଦୌ ବଦଳି ଯାଇନି। ମୁଁ ଆଜି ବି ତମ ପାଖେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିବା ଛୋଟ ପିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଅଭିଷେକ, ତମେ ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତମେ କେମିତି ଅଛ? ତମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତମ ବୋଉ? ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଏକାଥରକେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କିଛି ପଚାରୁଛି ତମକୁ, ଶୁଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୋ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲୁଛି। ମୋ ସ୍ମୃତିର ଚଲାପଥେ ତମେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ନିଜର। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ତମକୁ ଛୁରେ। ତମେ ଖୁବ୍ ବଦଳି ଯାଇଛ ନା ଅଭିଷେକ? ହଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଦଳିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? ଏସବୁ ମଣିଷ ମନର ଭାବନା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ତମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ବଦଳୁଛି। ଏହା ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିନି। ବିଚ୍ଛେଦ ନ ହୋଇ ବି ଦୀର୍ଘ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ କଟିଯାଇଛି ଜୀବନ। ଖାଲି ତମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ତ୍ୟାଗରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି ଅଭିଷିକ୍ତା। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସତୀତ୍ୱକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ଭର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଜୀବନର ପୁରା ସମୟ ତମ ବିନା ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଫାଙ୍କି ପାରିବାନି। ବାସ୍ ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ସେତକ ହିଁ ମୋର ଖୁସି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ କାହାଣୀ କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା କେ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଛକରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଗଲା ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଅଭିଷିକ୍ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ।